اور یہ نذرانے والا گدھا یا تو گدی نشینوں کے پاس جاتا ہے جسے وہ آگے بھیج دیتے ہیں، یا شاید لاہور بھیج دیتے ہیں بریانی کے لیے، یا ہو سکتا ہے کہ یہیں پر لنگر کے لیے استعمال ہوتا ہو۔ السلام علیکم گائز، آج میں پھر سے حسیب بھائی کی ویڈیو پہ ریئیکشن کروں گا کہ انہوں نے کچھ ڈیٹیل دی ہے، تو امید ہے آپ کو بھی وہ اچھی لگے گی۔ حسیب بھائی کے چینل کو بھی شیئر کرو، لائک کرو، سبسکرائب بھی کرو، اس کے ساتھ میرے چینل کو بھی سبسکرائب اور لائک شیئر ضرور کرے۔ تو کچھ حسیب بھائی جو مزاروں پہ جو پاکستان میں جو مسلمانوں کے بیچ میں کچھ ہو رہا ہے، جو جس سے ہماری شریعت نے صاف صاف منع کیا ہے، وہ چیزیں ہو رہی ہے، اس پر حسیب بھائی ویڈیو لے کے آئے ہیں، تو امید ہے آپ کو اچھی لگے گی۔ تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرح، آپ بھی دیکھیے۔ وعلیکم السلام۔ اب دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ عام طور پر مزاروں پر نظر و نیاز چڑھانا گمراہ مسلمانوں کے لیے ایک عام سی بات ہے جو کہ ہر جگہ پر دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر خیرپور کے اندر ایک گاؤں ببرلو میں ایک ایسا مزار بھی ہے جنہیں پیر راجن کتال جہانیہ کا مزار بھی کہا جاتا ہے، اور یہاں پر دور دور سے لوگ اپنی منتیں اور دل کی مرادیں مانگنے آتے ہیں، اور ان کے پورا ہونے پر کوئی چادر، نہ کوئی پھول اور نہ کوئی لنگر، بلکہ ایک گدھے کو، جی ہاں، ایک زندہ گدھے کو بطور نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور وہ بھی نر گدھے کو۔ کیونکہ بابا جی کے بارے میں مشہور ہے کہ جب ان کے مریدوں نے اپنے ساتھ گاڑی پر انہیں بٹھا کر کہیں سفر پر لے جانے کا کہا تو انہوں نے انکار کر کے کہا کہ میں اپنے گدھے پر جاؤں گا، اور جب یہ مرید اپنی گاڑی پر سوار ہو کر اس مطلوبہ جگہ پر پہنچے تو پیر صاحب وہاں پر پہلے سے موجود تھے۔ یہ ان کا موجہ تھا۔ اسی نسبت سے جب بھی کسی شخص کی منت پوری ہوتی ہے، مثال کے طور پر اولاد مانگنے پر جب بابا جی ان کو اولاد دے دیتے ہیں تو یہ لوگ ایک گدھے کو بطور نذرانہ بابا جی کے مزار پر پیش کرتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ گدھے بہت پسند تھے، اور یہ چیز سالوں سال سے بالکل ایسے ہی چلی آ رہی ہے۔ اچھا ہے پیر صاحب کو V8 پر گھومنے کا شوق نہیں تھا۔ خالی بس شیعہ سنی وہابی لابی یہ لگا ہوا ہے، دنیا پتہ نہیں کدھر سے کدھر جا پہنچی، ہم وہیں کے وہیں پھنسے پڑے، اس لیے دنیا میں ذلیل اور خوار ہوئے۔ اس کے علاوہ یہ بھی مشہور ہے کہ کئی مرتبہ ان کے مرید ان کی زندگی کے اندر جب ان سے بیٹا مانگنے آئے تو بدلے کے اندر پیر صاحب نے اس گدھے کو چھوڑ کر ایک اور گدھے کی ڈیمانڈ کی، اور 1 سال کا ٹائم لیا کہ تمہاری اولاد اس 1 سال کے اندر ہو جائے گی۔ یعنی ان پیر صاحب کی خود ایک گدھا خریدنے کی حیثیت نہیں تھی، اور لوگوں کو اللہ سے بیٹا دلوا رہے ہیں۔ ان لوگوں کو دیکھ کر یہ گدھا بھی سوچتا ہوگا کہ ان لوگوں کے اندر اور میرے اندر تو صرف نام کا ہی فرق ہے، کیونکہ عقل سے تو یہ بھی پیدل ہے اور میں بھی۔ اور یہ نذرانے والا گدھا یا تو گدی نشینوں کے پاس جاتا ہے جسے وہ آگے بھیج دیتے ہیں، یا شاید لاہور بھیج دیتے ہیں بریانی کے لیے، یا ہو سکتا ہے کہ یہیں پر لنگر کے لیے استعمال ہوتا ہو۔ سب سمجھ رہے بھائی۔ ان لوگوں کا حلیہ دیکھ کر کہیں سے لگتا ہے کہ انہوں نے کبھی زندگی کے اندر نماز پڑھی ہوگی، کبھی قرآن کھول کر پڑھا ہوگا۔ میں کسی پر فتویٰ نہیں لگا رہا، پر آپ خود سوچیں کہ اگر ایسا ہوتا کہ یہ لوگ ہر نماز کے اندر یہ پڑھتے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر شرک کے متعلق اللہ کی وعیدیں اور نصیحتیں پڑھی ہوتی تو کیا یہ لوگ کبھی ایسا کام کرتے؟ اولاد دینا کسی بزرگ یا پیر کا کام ہوتا ہے یا پھر اللہ کا؟ اللہ پاک فرماتا ہے کہ کون ہے جو تمہیں پہلی بار پیدا کرتا ہے اور قیامت کے روز ایک بار پھر سے تمہیں زندہ کرے گا؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے جو اس بات پر قادر ہو؟ تو تم لوگ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ظاہر ہے کہ ان لوگوں کی عقل پر پردہ پڑ چکا ہے، اور جہالت جتنی گہری ہوتی جائے اسے ختم کرنے والا شخص اس جاہل کو اتنا ہی برا لگتا ہے۔ یہ شرک کی فیکٹریاں پورے ملک کے اندر جگہ جگہ پر لگ چکی ہیں، اور کافی پروفیٹیبل بزنس بھی ہیں، خاص طور پر ایسے علاقوں کے اندر جہاں پر تعلیم اور شعور کی کمی ہے۔ اسی لیے زیادہ تر اس جہالت کا شکار صوبہ سندھ کے دیہات میں رہنے والی عوام ہے، جنہیں اپنے بڑوں سے ایسی جہالت ورثے کے اندر ملی ہے، اور وہ اسے آگے اپنے بچوں کے اندر ٹرانسفر کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال لال شہباز قلندر کے 7 شریف کے اندر موجود دربار پر ہونے والے شرک ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ یہ سب سید عثمان یعنی لال شہباز قلندر کی تعلیمات تھی، کیونکہ وہ تو اللہ کے نیک ولی اور بزرگ تھے جن کا معاملہ اللہ کے سپرد، پر جو شرک ان کے نام پر ان کے دربار پر ہو رہا ہے اسے سن کر آپ اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیں گے۔ یہاں پر پورے کا پورا ایسا حج شروع کر دیا گیا ہے، بالکل ایسے جیسے کعبہ کا ہوتا ہے۔ جھولے اور قبر کا طواف ہوتا ہے، وہ بھی میوزک کی دھن پر۔ یہ طواف شہباز قلندر سے منسوب ایک جھولے سے شروع ہو کر 7 چکر لگانے کے بعد مکمل ہوتا ہے، جس کے بعد لوگ اپنی قربانی کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے حج کے اندر ہوتا ہے۔ کیا فرق رہ گیا ہمیں؟ اسے تو ہندو اچھے جی ایکچولی بات یہ ہے کہ اوپنلی تو وہ کرتے ہیں نا۔ حاجی صاحبان مدینہ شریف جاتے ہیں نا تو اس جگہ پر ابھی مقام بنے ہوئے ہیں، شاہ
इसी तरह ये शहबाज मकान कलंदर जो रहमतुल्लाह अलैह ने गुस्ल किया था। शैतान ने यहाँ पर गुस्ल से आकर हमें पानी से मरवाया, ये खुद नहा रहे हैं, पी रहे हैं, इस वजह से काबा बनाया हुआ है, पत्थर मार रहे हैं। वो ये रस्म क्या भी हो रहा पूरी है? होती है और अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस से सवाल शरीयत को फॉलो करो। जो हसीब भाई फैक्ट बता रहे हैं उनको गौर से सुनो, समझो किस तरह हम जा रहे हैं। जी शैतान है जी, इसको लोग जो साथ साथ कैंकरियां मारते हैं आगे तक। अब ये देखो सजदे हो रहे हैं। सत्त चक्कर लाने पौंदे, जेड़ी दिल दी मुराद होंदी इत्थे पूरी थींदी है। इत्थे 7 चक्कर कट के इत्थे बैठ के दुआ मांगे बैठा ही पा। यार इस चीज को देखना भी नहीं चाहता, पर मेरा फर्ज था इस पर रिएक्शन करूं। हसीब भाई जो डिटेल दे रहे हैं ताकि दूसरों तक पहुंचे, ये मेरा मिशन है। अब ये देखो 7 चक्कर लगाओगे तो मन्नत पूरी होगी। ये वो अभी बात करना, इस पर भी जाहिलों से बात करना होगी, क्योंकि समझेंगे तो वैसे भी नहीं। यहाँ पर हर साल लगने वाले मेले के अंदर लोग गटर के जैसे गंदे और काले पानी के अंदर अभी नहाकर देखो पानी, और इसे देखो पानी पीकर की इसे सुन्नत हालत कहते हैं देखो। सुन्नत की वजह से ना पी रहे, कलंदर एक पाक तो रहेगा आदमी और बोतल लेके समझते जा हैं रहा कि है इस पानी से इन्हें शिफा मिलेगी। शफा के लिए। इस उसमें गंदे कीड़े पानी घूम को रहे हैं। जिससे दूर दूर तक बदबू आ रही होती है, लोग अभी ये बोतलों के देखो, अंदर भरकर बिल्कुल जमजम की बोतल तरह लेके शिफा जा के रहा है। तौर पर साथ भी लेकर जाते हैं, ताकि बाद में भी इससे बरकत हासिल करते रहें। ये जो आप देख रहे हैं ये स्टिंग बोतल नहीं मुझे तो बल्कि खौफ ये इतना हो रहा है कि रोना आ पानी रहा की है। बोतल है। आप पानी का कलर देख रहे हैं, बिल्कुल काले रंग का पानी है। देखे ना, शिफा मेरे वाला रब, पानी सिर्फ जमजम ही होता कलमा है। तो पढ़ा, इस पानी पर का हम आपकी रंग सुनते भी नहीं। काला है। ये देखें, इस पानी में कीड़े भी दिखाई दे रहे हैं। सारा कुछ है तो सरकार ये नांदे मेरे से रब, साडा मेरे किता है कि मुसलमान तो शफा भाइयों है। को हिदायत आपको अता किसने कहा है ये बात कि सरकार ने इधर गुस्ल किया और था? दूसरे जो हाँ, है सारे दुनिया मजहब कहती थी में ऐसे अगर केड़ा हिदायत होता के वजूद लायक सा। है, उनको भी ये कौन सा हिदायत दीन है? क्या अल्लाह के रसूल ने हमें ये दीन सिखाया था? देखें, बिल्कुल इन लोगों की जहालत का कसूर तो है ही, लेकिन अफसोस मुझे इस बात का अभी भी ये है कि देखो, आलिम दीन जो कि हर गटर साल का रमजान पानी, ट्रांसमिशन उसमें क्या करने के फर्क लिए रह गया? टीवी प्रोग्राम्स के अंदर बैठ जाते हैं, लेकिन इन लोगों को हिदायत पर लाने के लिए कोई आलिम दीन इनको तबलीग ये क्यों नहीं करता? टीवी ही मुसीबत हमारे की अपने जड़ लोगों है। को शिर्क से भला कौन निकालेगा? चलो गोरों को अभी तो ये हम बाद देखो, में देख लेंगे, गटर और इसमें जिसकी क्या काफी फर्क रह कोशिश गया? इस एंकर ने भी की है। देखे ना, शफा का पानी एक जमजम का होता है। ये तो पानी बिल्कुल गंदा पानी दिखाई दे रहा है और बदबू भी आ रही है पानी से। आप यहाँ नहाते हैं और कहते हैं कि हमें शिफा मिल। यहाँ पर आते थे, ये जो आप जाकर देखेंगे जगह, ये एक साबुन की मांद है। अभी ये साबुन है, साबुन से कुछ लोग मिट्टी निकालते हैं, इनसे वो मिट्टी सर को उठा, लगाते इधर से हैं, मिट्टी वो उठाते हैं बालों को। जाके फिर इस नहाते मिट्टी हैं। लगाने से हमें किसी किस्म की खारिश बीमारियां हमें और ये देख रहे हैं आप, सनातन नहा रहे हैं, कुछ धर्म में नहा यहाँ फर्क पर क्या है मर्द और अभी? औरत नहाने के बाद मट्टी पर चीज बैठकर को मोती देखते हैं ढूंढते तो। हैं, जिनके बारे में इनका अकीदा है कि इसे खाने से शिफा और औलाद मिलती है। मोती ढूंढ क्योंकि रहे हैं। लाल शहबाज कलंदर ने जब इस गंदे पानी के अंदर गुस्ल किया था तो इनके बालों से यहाँ पर पानी के मोती बने थे, जो इसी मिट्टी पर आस पास मौजूद होते हैं। ये करामतें ना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी पूरी जिंदगी के अंदर मौजे की सूरत में मिली, और ना ही सहाबा कराम को उनकी पूरी जिंदगी में। यानी इन लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मौजात में पीछे छोड़ दिया है। अस्तगफिरुल्लाह। याद रखें कि अल्लाह चाहे तो हर गुनाह को माफ़ कर सकता है सिवाय शिर्क के। जो लोग अभी भी इसे गलत नहीं समझते, इसका दिफा करते हैं, तो वो एक बार मौत का इनकार कर दें कि उन लोगों ने मर कर अल्लाह के हजूर पेश नहीं होना। और अगर अल्लाह ने क़यामत के रोज़ इस बारे में सवाल कर लिया तो इसका क्या जवाब देंगे कि हमारे बुजुर्ग हमें ये सिखा कर गए थे, या हमारे माँ बाप? मक्का के मुशरिक लोग भी तो यही कहा करते थे कि हमारे माँ बाप सदियों से ये करते आ रहे हैं, तो हम इस चीज़ को कैसे छोड़ दें? ये तो हमारे बड़ों की तौहीन है। लेकिन अल्लाह की ज़ात इन सब चीज़ों से बेपरवाह है, और इसीलिए कुरान करीम के अंदर वो अपने बंदों को बार बार शिर्क से खबरदार करते हुए फरमाता है कि लोगों, एक मिसाल बयान की जाती है, उसे गौर से सुनो कि जिन लोगों को तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो एक मक्खी भी नहीं बना सकते, अगरचे उसके लिए सब इकट्ठे हो जाएं। और अगर मक्खी उनसे कोई चीज छीन ले जाए तो उसे उससे छुड़ा नहीं सकते। तालिब और मतलूब यानी आबिद और माबूद दोनों गए गुजरे हैं। इन लोगों ने अल्लाह की कद्र जैसी करनी चाहिए थी नहीं की।
जिन लोगों को ये अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो कोई चीज भी तो नहीं बना सकते, बल्कि वो खुद बनाए जाते हैं। वो तो मुर्दा हैं, बेजान। उनको तो ये भी मालूम नहीं कि उठाए कब जाएंगे। ला फाइल फिल हकीकत वला मुअस्सिर इल्लल्लाह। हुजूर ने फरमाया कि अगर तुम्हें जूता बांधने का तस्मा दरकार हो तब भी अल्लाह से मांगो, किसी के सामने सवाल का जो हाथ जो है वो दराज न करो। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो गाइस कैसी लगी आज की वीडियो? उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। यार किधर हम जा रहे हैं? हमने कलमा पढ़ा है, हमें अपनी किस्मत पे नाज होना चाहिए कि हम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। ये फ़िरका वारियत छोड़ दो, कुरान को थाम लो, अहल बैत को थाम लो। हमारे नबी ने ये आखिरी खुतबा कहा है, मैं तुम्हारे बीच में दो भारी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, किताबुल्लाह तरत अहल बैत, अल्लाह का कलाम और मेरी अहल बैत। इन दोनों में अल्लाह का खौफ रखना, अल्लाह से डरना। हम किधर जा रहे हैं? खुदा की कसम क़यामत नज़दीक है। ये फजूल घूमना फिरना ये छोड़ दो। तुम जो स्टेटस लगाते हो गानों का या कुछ भी, वो कोई और सुनता है ना, तो उसका अज़ाब भी तुम्हारे खाते में आ रहा है। कुछ हया और शर्म है? मुसलमान बनो। हमने कुरान को छोड़ दिया इसलिए दुनिया में जलील हो रहे हैं। हमने नमाज छोड़ दी इसलिए हम दुनिया में जलील हो रहे हैं। हमने अहल बैत की सीरत पे चलना छोड़ दिया इसलिए जलील हो रहे हैं। मुसलमान बनो, खुदा की कसम मुसलमान बनो। अगर तुम्हारे दिल को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसी वीडियो को दूसरों तक भी पहुंचाओ ताकि वो भी नसीहत हासिल करे। सब्सक्राइब करो ना करो आपकी मर्जी, मुझे लालच नहीं है कि सब्सक्राइब करोगे आप, नहीं करो भाड़ में जाओ, पर इस वीडियो को शेयर करो ताकि दूसरे इससे नसीहत हासिल करें। अल्लाह हाफिज।